ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ मैं गल कहाँ कि बाबा साहब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी का उन्होंने साथ दिता, उस वेले नाल संगत की है तो साहिब कांछी राम जी के नाल मोढा ला के चले ने, महान लीडर रह चुके ने उस वेले की रिपब्लिकन पार्टी के। तो अज उन्हों के संस्कार के मौके असी पहुँचे हाँ। तुसीं हुणे हुणे देखा है कि घर तो किवें नीले कफन दे विच लपेट के लिआंदा ते वो मिशनरी भावनावां दे नाल ते बुद्ध धम्म दीआं ਜਿਹੜੀਆਂ रीति रिवाज ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਹਤੋ ਸੰਮਾ ਸੰਬੁਧੱਸੇ ਤਸਸੇ ਭਗਵਤੋ ਅਰਹਤੋ ਸੰਮਾ ਸੰਬੁਧੱਸੇ ਨਮੋ ਤස්ਸੇ ਭਗਵਤੋ ਅਰਹਤੋ ਸੰਮਾ ਸੰਬੁਧੱਸੇ ਨਮੋ ਤස්ਸੇ ਭਗਵਤੋ सम्मा सम्बुद्धस्से शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सर्वदेवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सर्वदेवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मेरो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्ची दुःख मा गमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मेरो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्ची दुःख मा गमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे मेरो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा काञ्ची दुःख मा गमा साधु 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 जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जिंदाबाद 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 यूनिचांद शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 यूनिचांद
शाहपुरी जिंदाबाद 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 गुरमीत शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 भगवार्हं सम्मा सम्बुद्धो विजचरण संपन्नो सुखदो लोकविदो अनुत्तर पुरुष धम्म सारथि सत्तदेव बुद्धमनुशासनं बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धयतीता च ये च बुद्धयनागता पचोपन्ना च बुद्धाहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम् स्वाखातो भगवतो धम्मो सन्तिटिको अकालिको अहिपसिको पनायको पंचतं वेजुहितो धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पचोपन्ना च धम्माहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिच्यपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यादिं चतारिस पुरिस युगानि अठ पुरिस पुगिला इस भगवतो सावक संघो आहुनियो पाहुनियो दखनियो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोका सति संघं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघयतीता च ये च संघानागता पचोपन्ना च संघं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवजेन होतु मे जय मंगलं साधु साधु साधु। ऐसे महान वीर सपूत जिन्होंने एक लंबी आयु का जीवन जिया और दो महापुरुषों की महान सानिध्य में उन्होंने अपना जीवन जिया। आज समाज के बीच में से उनका जीवन पूर्ण हुआ। उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनसे जो प्रेरणा लेने की शिक्षा है, जो सीखना है, वो वही सीखना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को महापुरुषों के सानिध्य में रहकर महान बनाता है और एक लंबी आयु कैसे जी जाती है। और लंबी आयु वो भी जिसमें मिशन, महापुरुषों का आंदोलन, महापुरुषों की शिक्षाएं कूट कूट के भरी हो। यही इनसे प्रेरणा लेने की आज ज़रूरत है, उनके परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग, कि वो भी अपने जीवन को, कि जिन्होंने दो महान शख्सियत के साथ सानिध्य में अपना जीवन जिया, आपको भी ऐसा ही जीवन महापुरुषों के सानिध्य में प्राप्त हो। आज हम सभी उनके जीवन से यही प्रेरणा लेते हैं और मंगल कामना करते हैं कि उनकी स्मृति, उनकी यादगार हमारे जीवन में बनी रहेगी। साथ 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 बड़ा
ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਓ दुनिया शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 दुनिया शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 दुनिया शाहपुरी जी जिंदाबाद 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 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम देखो जी, मैं सुभाष चंद्र शाहपुरी वाइस प्रेजिडेंट बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੇਖੌਫ ਬੋਲੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਲ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਲਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ SL ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 67 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ।
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਜੇ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਐਫਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਫਏ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ? ਇਹ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ 1936 ਚ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,52,700 ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। 14 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ DC SSP ਬਣਨ ਉਹ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੌਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ 151 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨਦਾਸ ਨਤੜਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਤੇ ਨਤੜਕ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ, ਖੋਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ 3,52,000 ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਹੱਲੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, CPI CPM ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ। 3 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ RPI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ
78 ਚ ਉੱਥੇ ਨੰਦੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ DS4 ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ 1980 ਤੱਕ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਬਰ ਪੱਟਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ ਡੂੰਘਾ ਗੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਧੰਨੋਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਸੀ। MLA ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਧੰਨਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਨਤੜਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਨੰਬਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਚੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ 2000 ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ 4000, ਕਿ ਕੋਈ 5000 ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਰੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਟਨੈਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਠ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਬਰੀ ਮਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਲੌਰ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਆਫਨ ਪ੍ਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਮਨਗਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਉੱਦਾਂ ਤੌਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, GMSA। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ।
ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਘਨਸ਼ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨੀ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਲਵਿੰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਕੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਸਿਟ ਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟ ਇਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਔਰ ਵਿਤਰਨਯੋਗ ਆ, ਫਲ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਓਨੈਸਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Those who forget the history, they cannot make the history। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਚਰਨਦਾਸ ਨੇ ਤੜਕ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਐਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੈਗਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ ਗਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਵੇਕੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ, ਮੇਰਾ 1964 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਤੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਖੋ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 1964 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਧੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਧੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਧੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੂਰਾ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ, ਸਮਤਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਦੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਜਨਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੰਡਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਟਰਸਟ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਖੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਠੱਡਾ ਖੁਰਦ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਧੈਲੋਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਨਤੜਕ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਮਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪੰਤੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ,
ਔਰ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਧੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 1820 ਮਤਲਬ 1891 ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਸਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਸਟ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ, ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।